اقبال کے ورکر زندہ ہے، اقبال کے ورکر زندہ ہے، عمران کے ورکر زندہ ہے، زندہ ہے ورکر زندہ ہے۔ اگر کوئی عوام کے لیے بیٹھا ہے تو عمران خان یا خدا را نکلے۔ عوام کو میرا اسپیشل پیغام ہے، اگر آپ نکلیں گے تو عمران نکلے گا، جب وہ نکلے گا تو ایک غریب پاکستانی کی عزت رہے گی اور پاکستان کی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ نکلے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں غریب کی کوئی عزت نہیں رہے گی، نہ اس ملک کی کوئی وقار رہے گا۔ لہٰذا اس ملک کو بھی ہم نے بچانا ہے اور اپنی عزت بھی بچانی ہے۔ اچھا سر، آپ دیکھیں نا جی، یہ بہنیں بیٹی ہے جی، پریشر یہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، عوام پہ ڈال رہے ہیں، خان پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ جائے پیچ اپ کرے۔ لہٰذا خان نے 3 سال گزارے اس جیل میں، اگر وہ ان کے ساتھ پیچ اپ کرتے تو وفاقی حکومت ختم نہ ہوتا، ہماری پنجاب کی حکومت ختم نہ ہوتی۔ اس طرح 3-4 حکومتیں اس نے قربان کی۔ خان نے تو صرف اور صرف ایک بات کہی ہے کہ اس ملک کی حقیقی آزادی ان عوام کے لیے اور آئین و قانون کی حکمرانی عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دعوے سے کہہ رہے کہ خان اپنے جان پہ کھیل جائے گا لیکن ان کے ساتھ پیچ اپ نہیں کرے گا۔ اگر یہ کچھ بھی کرے، یہ دیکھے کہ گلبشن یادو جو یہاں پہ بمباری کرنے آیا تھا، اس کی فیملی آ کے اس سے ملاقات کرتے تھے، لیکن ایک سابق وزیر اعظم جس نے اس ملک کے لیے اپنے اثاثے وقف کیے، آج بھی اس کی کراچی کا کینسر اسپتال مکمل ہوا، تو سزا تو اس بات کی ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ عوام کے لیے لگا ہے، اس ملک کے لیے لگا ہے۔ یہ تو باہر جائیدادیں بناتے ہیں، یہ تو باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں، لیکن آج بھی اگر کراچی میں آپ دیکھیں تو شوکت خانم کینسر اسپتال کمپلیٹ ہوا۔ جیل سے لوگ جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ چندے دیتے ہیں اور یہ اسپتال بن گیا۔ لہٰذا یہ ملک جتنا ضروری ہے ہمارے لیے اتنا اپنی عزت کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں عمران ضروری ہے۔ اگر عمران خان ہے تو ہماری عزت ہے، لہٰذا ہم پیچ اپ نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ پہ کھیل جائیں گے، ہم خودکشیاں کریں گے، لیکن میری یہ ایک بات یاد رکھنا، ہم خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ایک عام آدمی ہو، تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے، اگر آپ یہاں پہ خان کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی حقوق جہاں پہ پامال ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر بندے کی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ورزی پہ وہاں پہ آواز اٹھائے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے عمران خان سے کون جدا کر سکتا ہے؟ میں نے 31 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، اگر میرے پاس منصب ہے، عہدہ ہے تو اسی کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے، وہ عوام کی، عمران خان کی، اگر نہیں ہے تو تب بھی میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ میں عمران خان کے ساتھ یہ تحریک چلاؤں گا تب تک جب اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئے گی۔ لہٰذا میرے لیے منصب نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ پریشر ہے ان کے بچوں کو اٹھانے، جس طرح 6 جج وہاں پہ گئے تھے کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے، ہمارے بچے اٹھانے کی جو باتیں ہو رہی ہے، ہمیں تھریٹ دیا جا رہا ہے، تو دیکھیے یہ تو عام لوگ ہیں، اگر اس پہ پریشر ڈال لے یہ ادارے، یہ ظالم جتنے لوگوں کو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، وہاں پہ ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ پارٹی سے نکال چکے ہیں، تو یہ بھی کروا سکتے ہیں کہ ان کو ظلم و جبر کروا کے وہ میرے خلاف اکسائے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نہ عہدے کی ضرورت نہ مجھے کوئی منصب کی ضرورت ہے، میں خان کا سپاہی ہوں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 31/12/96 سے میں اس پارٹی کا حصہ ہوں۔ بہت سارے ایسے اوقات آئے ہیں کہ مجھے نکالنے کی باتیں کی، مجھے میرے عہدے مجھ سے لے لیے گئے، مجھے یہ اخباروں پہ خبریں چلی کہ اقبال افریدی کو ہم نے پارٹی سے نکالیا، لیکن آج بھی میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ نہ وہ پرویز خٹک ہے، نہ وہ محسن علی خان ہے، نہ اکبر خان مٹا ہے، نہ کوئی بھی ہے، لیکن آج بھی میں یہاں پہ موجود ہوں۔ میں اس پارٹی کا وہ ممبر ہوں قومی اسمبلی کا کہ میں ان ظالموں کے آنکھ میں آنکھیں ڈالتا ہوں اور میں ان کی جو ظلم و زیادتی ہے وہ پوری دنیا کو بتاتا ہوں کہ یہ ظلم و جبر ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں کر رہا۔ میں صرف اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سے تسلی ہوتی ہے، اگر آپ اس سے خوش ہو جاتے ہو، اگر آپ یہ جو پریشر ہے پیچھے کی طرف سے اگر آپ وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں خود ہی ایک عہدہ ہے اسے اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا، میں علیحدہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے خان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کندھوں پہ خان کی رہائی کی ذمہ داری ہے، ان تمام کندھوں پہ، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خان کی رہائی کے لیے نکلے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے
हमने खान को देखा है कि उस मुल्क के लिए उनके असासे वक़फ़ है, अपने बच्चों के लिए नहीं। तो लिहाजा जब हम एक सिंसियर बंदे को जिसकी नेरेटिव बयानिया इस मुल्क की हकीकी आज़ादी व अवाम के लिए है, इस मुल्क की वक़ार बहाली के लिए है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कोई ओहदा है तो आप इनके साथ कोई ओहदा नहीं है जो खड़े हैं ये खान के लिए यहाँ पे आते हैं। हम तहरीक चलाएँगे, अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी है, गाड़ियाँ भी है, दोस्त भी है, वर्कर भी है, तो फिर किस चीज़ की कमी है? हम इंशाअल्लाह इमरान खान की रिहाई के लिए वो स्टेप उठाएंगे कि आप देखेंगे मैं या अगले मंगल को या इससे फिर परली मंगल को मैं इंशाअल्लाह लोगों को निकालूंगा। जो 10,000 लोग ये कह रहे हैं ना जी कि 10,000 लोगों को बुलाए, मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के वर्कर मेरे सपोर्ट में यहाँ पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी बिल्कुल जाली हुकूमत पे आती है, बिल्कुल आर्मी चीफ पे आती है, बिल्कुल सीएम पंजाब पे आती है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर पे आती है। और फिर ये कहते हैं जी कि हमारा नाम ना लो, तो आप बता दें फिर किसका नाम ले? जब आप इन ओहदों पे बैठे हुए हैं तो आपका नाम लिया जाएगा। अजीब बात है कि हमने जबरदस्ती मुसल्लत भी रहना है, हमारी वाह भी हो कि हम बाहर मुल्कों की तो यहाँ पे सुनाई करा रहे हैं और यहाँ पे जी हमारा कोई नाम ना लेके हमारी बदनामी होती है। तो आप अपने करतूत ठीक करें। फिर ये बात कि गिरफ्तारी से कबल देखिए, इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया था दूसरी बार 5 अगस्त, जहाँ तक मैं जानती हूँ उससे 2 दिन पहले भी इमरान खान को ये पेशकश की गई थी कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं चले जाएं, वरना हम आपको दोबारा जेल डालते हैं। तो खान साहब ने कहा था कि मैं जेल जाने को राजी हूँ, मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो अपने उस क्लियर स्टांस में अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। इन लोगों का मसला ये है कि इनको एक लेबल चाहिए था, इनको हमेशा भागने वाले लोग चाहिए, इनको नवाज शरीफ जैसे लोग चाहिए, इनको शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए। वो शहबाज शरीफ इसलिए तो काबिल कबूल है कि वो डिग्गी में बैठ के आ जाते हैं, तो इमरान खान तो डिग्गी में नहीं आ सकता, माशाल्लाह उनका कद भी बहुत है, वो कभी भी नहीं आएंगे। तो मसला असल में ये पड़ गया है कि इस दफा डिग्गी वाला बंदा नहीं आके कि वो कहे जी अच्छा मैंने सर झुका लिया, मैं मान जाऊंगा। इस बार सामने इमरान खान खड़ा था, तो पसूड़ी असल ये है कि बंदा झुक नहीं रहा और वो नहीं झुकेगा जब उसके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी है, जिस पब्लिक को अब आप सजा दे रहे हैं वोट डालने की, बिजली ले जाके, टैक्स ज्यादा करके, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के, ये सजा है इस मुल्क को जो दी जा रही है। असल में इनकी आंखें खुल गई थी 8 फरवरी को कि इनकी जुर्रत कैसे हुई है इन ब्लडी सिविलियंस की कि इन्होंने वोट डाला है इमरान खान को। तो ब्लडी सिविलियंस को दी जा रही है टैक्स बढ़ा के, ये जो खून चूसा जा रहा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, जो आप बातें करते हैं आप दोबारा इलेक्शन कराएं, हम तादाद में इमरान खान जाती है। ये कोई आसान नहीं है यहाँ पे कि जो कराया जाता है ये उनका हक है। उनको इन्होंने बेगुनाह रखा हुआ है, उनके केसेस नहीं लगने दिए जाते। मेरे से सलमान सफ्दर ने अदालत में कई बार बोला है, वो कई बार वहाँ जाके अपील दायर कर चुके हैं कि मुझे सिर्फ इस केस को कंसिडर किया जाए, मैं 10 मिनट में इसको उड़ा के रख दूंगा। लेकिन वो केसेस नहीं लगाने देते। वो केसेस इसलिए नहीं लगाने देते कि उनको मालूम है कि वकील अपने दलील से बात करेंगे, उनके दलाइल इतने मजबूत हैं कि इनके प्रोसिक्यूटर के वकीलों के पास उसके जवाबात नहीं है। ये कभी कहते हैं जी हम रिकॉर्ड नहीं लाए, कभी फाइल रह गई, कभी फलां ऐसे जो नहीं आया, कभी फलां नहीं आया। तो ये जो केसेस लटकाए जाने का तरीका है, ये तो पाकिस्तान में फिर लोग अल्लाह माफ करे, यहाँ पे तो हमने ऐसे ऐसे मुकदमात अपने कारकुनों को देखे हैं, वो बेचारे 9 मई से पहले मर गए थे, उनको 9 मई में डाल के अभी तक उनकी पेशियां डाल रहे हैं। अभी तक जाके वकला बताते हैं जी कि वो फलां बंदा मर चुका, कहते हैं कोई नहीं केस तो चल रहा है। तो पाकिस्तान का तो ये निज़ामी अदल है और ये कानून ख्याल के अदालतों से रिलीफ की तवक्का आपको ही रखेगा तो बेवकूफ है। सब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह चुके हुए हैं कि मुझे, आपने अगर उनके लास्ट स्टेटमेंट देखी, उन्होंने क्लियरली कहा था कि इन अदालतों से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। जो खुद यरगमाल है वो मुझे क्या इंसाफ देगी, ये वो बोल चुके हुए। तो अब बात आती है मुजाहिदत की तरफ। इदारों ने देखना है कि जो ये लड़ाइयाँ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो वर्कर को मारते हैं, खवातीन पे वाटर कैनन मारा जाता है, उनको यहाँ पे घसीटा जाता है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आम आदमी उठ के वर्दी वाले को यहाँ मारे पीटे, आम आदमी यहाँ उठ के वर्दी वाले को घसीटे? क्या इदारे ये इंतशार इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं? नून लीग यही कहते थे नून लीग के बारे में कि ये करप्ट है, इनकी करप्शन की फाइल्स है। अभी भी वाडा ने आके टीवी पे बैठ के बोला है कि इनकी फाइलें तैयार हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आप पहले भी ये मानते थे, आप आज भी मानते हैं। इदारों ने देखना है कि ये वो जो लापालिक करप्शन ज़्यादा बच्चे जिन्होंने अपनी गोदों में बिठाए हैं, जब इनको इन्होंने उतारना है तो अवाम के सामने ये कहाँ स्टैंड करते हैं? ये खुद नहीं स्टैंड नहीं करते। इदारे ने खुद अपनी इज्जत बचानी है अगर कोई बची कुची रह गई। यही पेट्रोल और डीजल पूरी दुनिया में 109 से लेके 109 से लेके $120 फी बैरल मिल रहा था, तो तब हम 150 पे दे रहे थे। उस वक्त के साथ कंपैरिजन आप क्यों नहीं कर रहे? आप सहाफ़ी बन के फिर ऐसे सवाल भी करें ताकि मज़ा आए, ताकि आपको फिर हमारी पीटीआई वाले भी सुने। आप 5 क्वेश्चन करें और आपको खुदा का कसम हो कि आप 3 क्वेश्चन वैसे करें जिस तरह आपको बताया जाता है, लेकिन 2 क्वेश्चन पाकिस्तानी अवाम के लिए करें।
اچھا کیا کریں کوشچن آپ ہمیں بتا دیں. آپ GDP گروتھ پہ بات کریں, آپ بجٹ پہ بات کریں. آپ نے سوال کرنے ہیں, بات سنیں, آپ نے اگر سوال کرنے ہیں تو پھر 5 کریں, 3 آپ ان کے کریں, 2 آپ جو ہے پاکستانی عوام کے کریں. یہ ٹھیک ہے, سوال ہے 2 کویشچنز آپ نے پاکستانی عوام کے کرنے ہیں, 3 آپ نے ان کے کرنے ہیں. میں نہ ارینج کروں پھر آپ دیکھ لیں. انٹرویو ارینج کرائیں, آپ انٹرویو ارینج کرائیں, آپ دیکھیں وہ کہ جو نیشنل میڈیا ہے, وہ جو نیشنل میڈیا ہے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ پھر علیمہ خان ان کی تینوں بہنوں سے جو ہے پراپر انٹرویو کیوں نہیں کرتے.